साहब अज मीटिंग जी कल भी सारा दिन चलती रही, अस बैठे रहे देखते रहे, तो अज हूँ खत्म हुई है, तो तुसी गलबात की डिस्कस होया उहदे विच? सब तो बड़ा इशू है कि वो बंदी सिंह जिहड़े अपनियां सजावां पूरीਆਂ करके उस तो दुगनियां सजावां भुगत के हाले भी जेलों के विच जिहड़े है नजरबंद है उन्हां नूं रिहा कि अज असीं HPC नूं बेनती की है कि सारिਆਂ नूं बुला के मीटिंग करके इसकी पैरवाई किस तरीके करनी है कि किस तरीके भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं जिहड़ा केंद्र सरकार तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 2 महीने के फैसला किया जाए फांसी की सज़ा से उसकी पैरवी करके उन्होंने बाहर लिया जाए। बड़ी हैरानी की गल है कि 5 दिन पहला सरकार को सारी इंटैलीजेंस इनपुट होगी तो कोई उत्थे इस झगड़े को रोकने का प्रबंध ना किया गया। इस तरीके दोनों धिरां नूं आमो सामने खड़ा कर दिता गया सिर्फ खानाजगी कराना मकसद से। जिन्नी देर तक इतने उच्च पद्धरी जुडिशियल जांच नहीं हुई ये तथ्य सामने आने चाहिए है कि कॉन्स्पिरेसी पिछे हैच करने वाला कौन पार्टी लाइन तो उपर उठ के जिहड़ियां सिख इंटरस्ट वाली पार्टियां ने एक प्लेटफॉर्म पर आके इस मसले से जिहड़ियां अगे वधन, तो तुसीं अगले दिनों के ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हो कि तुसीं राष्ट्रपति तक अप्रोच करोगे जो इस तरीके गलबात नहीं अगे बढ़ती? तो जो HPC सारिया पंथक जथेबंदियों को बुलाएगी उत्थे विचारा होणगियां लीगल विचार भी उत्थे ले जाएंगे तो जो भी साझे तौर पर उत्ते तय होएगा असी हर उस मुहिम के विच वध चढ़ के हिस्सा किसी ने भी ये सोचा कि यदि उच्च पद्धरी जांच करा के निरपक्षता के नाल लोगों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जी है वो जी है बयानबाजी झूठी करके वो शुरू की गई। इस करके बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, कल भी काफ़ी लंबी मीटिंग चलती रही, अज भी चली है, तो ये काफ़ी सारे जड़े ने उन्होंने जड़ी मसले ने उन्होंने डिस्कस किया है कि मसले सीगे किस गल से इन्नी लंबी मीटिंग चली है, क्योंकि कल सी की वाइंड अप हो जाएगी और कुछ जड़ी गलबात आगू करेंगे, पर कल उन्होंने कहा कि अज नहीं हजे मतलब कि अज सारा दिन भी मीटिंग चली तो वो बाद हूँ कि मसले से की डिस्कस होया, क्योंकि जोड़े प्रधान ने अकाली दल के सुखबीर बादल उन्होंने खुद ये मीटिंग ली हैगी है और थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पर उसके बावजूद असली मसले होए कि कोर कमेटी होया कि सीनियर आगू दलजीत चीमा साडे नाल ने। चीमा साहब अज मीटिंग जी कल भी सारा दिन चलती रही, अस बैठे रहे देखते रहे, तो अज हूँ खत्म हुई है, तो तुसी गलबात की डिस्कस होया उहदे विच? एक तो है कि सब तो बड़ा इशू जो हमने प्रधान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसिया, सब तो बड़ा इशू है कि वो बंदी सिंह जिहड़े अपनियां सजावां पूरीਆਂ करके उस तो दुगनियां सजावां भुगत के हाले भी जेलों के विच जिहड़े है नजरबंद है उन्हां नूं रिहा। अज जिहड़ी है प्रधान साहब ने श्रोमणी प्रबंधक कमेटी को बेनती की कि जिवें कल जथेदार अकाल तख्त साहब का निर्देश होया कि सारिया पंथक धिरां नूं इकट्ठे होकर इसकी पैरवी करनी चाहिए है, इस करके अज असीं HPC नूं बेनती की है कि सारिਆਂ नूं बुला के मीटिंग करके इसकी पैरवाई किस तरीके करनी है कि किस तरीके भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं जिहड़ा केंद्र सरकार तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 2 महीने के फैसला किया जाए फांसी की सज़ा से उसकी पैरवी करके उन्होंने बाहर लिया जाए। इस तरह प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़ा केजरीवाल फैसला नहीं कर रहा उन्होंने भी अप्रोच किया जाए इकट्ठे होकर कि वह भी फैसला केजरीवाल लिया जाए। इसी तरह जोड़े बाकी बंदी सिंह होता होते हैं सारिਆਂ की पैरवी करके तो उन्होंने रिहा करो। इस करके श्रोमणी प्रबंधक कमेटी सारे सिखों की साझी चुनी हुई संस्था, इस करके उन्होंने असीं बेनती की है कि सारिया धिरां नूं बुलाओ, इस मुद्दे के उत्ते भावें किसी के कोई आपस में मतभेद भी है, इकट्ठे होकर सारिਆਂ नूं जिहड़ी है देश की सरकार के सामने और दिल्ली की सूबे की सरकार केजरीवाल सरकार के नाल एक केस टेकअप करके उन्हों की रिहाई कराई जाए। चीमा साहब जिहड़े बंदी सिंह की रिहाई की गल कर रहे हो जो प्रेजिडेंट ने उन्होंने राष्ट्रपति का भी दखल मतलब कि लगातार चलता आ रहा है, पर किसी पासे तकरीबन किसी एक एज से नहीं चल रहा,
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਚਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 2 ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕਸ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਮੁੱਖ ਰੂਪੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ। ਇਹ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ? ਹਾਲੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ 'ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਟੇਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਕਟੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਦੀ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, D5 ਚੈਨਲ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।